تمام بزم ہستی، یہ تمام بزم ہستی تیرے دم سے ہی سجی ہے، لولاک والے آقا یہ تیری ہی روشنی ہے، تیرے در کا کھا رہے ہیں، تیرے گیت گا رہے ہیں، تیرے در کا کھا رہے ہیں، تیرے گیت گا رہے ہیں، کوئی گر نہیں ہے ہم میں، کوئی گر نہیں ہے ہم میں، تیری بندہ پروری ہے، لولاک والے آقا یہ تیری ہی روشنی ہے۔ یہ دعوت خطاب دوں گا حافظ محمد عمر صاحب کو کہ وہ آئیں اور بارگاہ رسالت مآب میں ہدیہ عقیدت کے پھول لگائیں۔ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی رسول خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ صلوا علی الحبیب، اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد واصحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز اساتذہ کرام، ہیڈ ماسٹر صاحب اور عزیز بچوں، ہم پر حضور محبوب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے شمار احسانات ہیں۔ آپ نے ہمیں کلمہ دیا، آپ نے ہمارا اللہ سے ٹوٹا ہوا رشتہ بحال کیا، ہمیں پورا دین دیا، دین اسلام جیسا عظیم دین دیا، اور ہمارے لیے دنیا میں بھی بہتری کا اور مرنے کے بعد بھی جنت کا سامان ہمیں اس دنیا میں آپ نے عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی ان تمام نعمتوں کا ذکر کرنے کے لیے آج ہم سب حاضر ہیں۔ صرف دو باتیں آپ سے کرنی ہیں۔ یہ جھنڈیاں، یہ تبرک، یہ خوشیاں، ان سب سے جو عظیم بات ہے وہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے ایک صحابی آپ کے پاس آئے، آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے احکامات بہت زیادہ ہیں، مجھے کوئی چھوٹی سی بات بتا دیں جس پر میں عمل کروں اور میری بخشش ہو جائے۔ جس طرح ہم گناہگار ہیں، ہم بھی آسانیاں تلاش کرتے ہیں، تو اسی طرح وہ صحابی بھی آئے، یا رسول اللہ چھوٹی سی بات بتا دیں، احکام تو بہت زیادہ ہیں، جس پر میں عمل کروں اور میری بخشش ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے۔ تیری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے، یعنی ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے۔ اسی طرح حضور علیہ السلام ہمارے پاس اللہ کی سب سے عظیم نعمت ہیں۔ تو ایک بات ہوگی اللہ کا ذکر، دوسری بات ہے کہ حضور علیہ السلام کے ذریعے ہم تک اللہ نے یہ دین پہنچایا، آپ کی بے شمار احسانات ہیں، اور ہماری امیدوں کی آخری کرن جب ہمارے پاس کوئی سہارا نہیں رہتا تو ہمیں یہ ہوتا ہے کہ کل قیامت والے دن انشاءاللہ اللہ کے محبوب اللہ کے حکم سے ہماری شفاعت فرما کر
ہمیں دوزخ سے بچا کر جنت لے جائیں گے. تو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانوں کا بدلہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسانوں کا بدلہ ہم نہیں اتار سکتے. کم از کم ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر لا تعداد مرتبہ بے شمار مرتبہ درود و سلام تو پڑھ سکتے ہیں. پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے؟ یہ بچوں نے بہت سے بچوں نے آپ میں سے کچھ دنوں سے درود پاک پڑھنا شروع کی ہوا ہے. کچھ تو بتا رہے تھے آج ہم نے 1000 مرتبہ پڑھا ہے, 1700 مرتبہ پڑھا ہے. تو بچے یہی دو باتیں آپ سے کرنی ہیں. ایک یہ کہ کم از کم ہر روز کلمہ طیبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کم از کم ہر روز 100 مرتبہ پڑھنے کی کوشش کریں, اور اس کے ساتھ ساتھ 100 مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک بھی پڑھنے کی کوشش کریں. چھوٹا سا درود پاک یاد کر لیں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ مشکل تو کوئی نہیں, اس میں ٹائم بھی کوئی نہیں لگنا. تو جب آپ گھر سے چلتے ہیں تو کوشش کریں وضو کر کے چل پڑیں. راستے میں جو فضول باتیں کرتے ہیں آتے ہوئے کلمہ طیبہ پڑھ لیں. جب کلمہ طیبہ 100 بار مکمل ہو جائے اس کے بعد درود پاک پڑھنا شروع کر دیں. جب کلاس میں جائیں 2-3 منٹ رکھ لیں کہ ہم نے ہر روز حضور کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے. اس کے بعد اپنے سبق یاد کرنے شروع کرنے ہیں. اس سے انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں بے شمار فوائد اس دنیا میں بھی عطا فرمائے گا, اور اس کے صدقے اللہ تعالی ہمیں کل قیامت کے دن بھی بے شمار انعامات عطا فرمائے گا. اللہ رب العالمین آپ سب کے ساتھ ساتھ مجھے بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہما علیہ جن البراء یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ یا مجتبی یا مصطفیٰ یا نور اللہ. فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں خوشیاں مناؤ حضور آ گئے ہیں, حضور آ گئے ہیں, حضور آ گئے ہیں, حضور آ گئے ہیں, حضور آ گئے ہیں. اجالا اجالا وہ ذیشان آیا, سارے رسولوں کا سلطان آیا. اجالا اجالا وہ ذیشان آیا, سارے رسولوں کا سلطان آیا. نبی کے غلاموں تم ایک دوسرے کو گلے سے لگا لو, حضور آ گئے ہیں, حضور آ گئے ہیں, حضور آ گئے ہیں, حضور
پہنچی خبر آمنہ کی، میرے گھر میں آؤ حضور آ گئے، حضور آ گئے، حضور آ گئے، حضور آ گئے، حضور آ گئے۔ کہاں یہ ظہوری، کہاں ان کی باتیں، کرم ہی کرم ہے یہ دن اور راتیں، ارے بادشاہ ارے کج کو لاؤ، نظریں جھکا لو، حضور آ گئے، حضور آ گئے، حضور آ گئے، حضور آ گئے، حضور آ گئے۔ فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں خوشیاں مناؤ، حضور آ گئے ہیں۔ اب میں دعوت خطاب دوں گا حافظ محمد عمر صاحب کو کہ وہ آئیں اور آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری لگوائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا یہ جتنے پہلے آپ جتنے بیٹھے ہیں یہ جو آگے پیچھے ہیں یہ سیدھے ہو کے بیٹھے ہیں، سیدھے ہو کے بیٹھے ہیں اور ادب کے ساتھ بیٹھے ہیں بیٹا، سامنے منہ کرو، سب بچے ادھر منہ کرو، ادھر کیا دیکھ رہے ہو، اور توجہ کے ساتھ بیٹھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا الکتاب، لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگین رنگ تیرے محیط میں حباب، اور شوق اگر تیرا نہ ہو، شوق اگر تیرا نہ ہو، میری نماز کا امام، میرا رکوع بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ سامعین اکرام، ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہم سب کو نہ جنگلوں کے اندر پیدا کیا، ایک معاشرہ وہ بھی ہے جو جنگلوں میں زندگیاں گزار چکا ہے اور گزار رہا ہے، جو پتوں کی زندگیاں پتوں کے کپڑے پہن کے گزار رہا ہے، جن میں نہ شعور ہے، نہ تہذیب ہے، نہ چلنے کے آداب ہیں، نہ بولنے کا طریقہ کار ہے، یہ ساری چیزوں سے وہ محروم ہیں۔ کچھ چلے گئے اور کچھ وہ زندگیاں بسر کر رہے تھے۔ اب عجیب زندگی، ہر ایک نے دنیا میں ایک دفعہ آنا ہے اور چلے جانا ہے، پھر واپس نہیں آنا ہے۔ اب ذرا تصور کیجئے کہ مالک کائنات کا کتنا احسان عظیم ہے ہم پر کہ مالک کائنات نے ہمیں بھیجا بعد میں ہے زندگی گزارنے کے لیے، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلے امتی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ ہمیں چلنے کا طریقہ کار بھی بتایا گیا، ہمیں سونے کا طریقہ کار بھی بتایا گیا، ہمیں کھانے کا طریقہ کار بھی بتایا گیا، ماں باپ سے بات کرنے کا بڑوں سے طریقہ کار بتایا گیا، ایسا اسوہ حسنہ بتایا گیا کہ جس میں میری اور آپ کی زندگیاں سنوریں، ہم دنیا میں خوشحالی کے ساتھ جئیں۔ اور مالک کائنات نے یہ کرم کیا کہ اگر انسان کو یہ پتہ نہ چلتا کہ اس کے مرنے کے بعد اس کے ساتھ کیا ہونا ہے تو انسان یہی سوچ کے مر جاتا۔ انسان کے تصورات میں اگر موت کے پہلو کو دیکھا جائے، اگر انسان کو نہ پتا ہوتا کہ ہم نے آگے ہمارا کیا حال ہونا ہے، انسان اس حال سے پہلے ہی بے حال ہو جاتا۔ لیکن
मालिक कायनात ने फरमाया है कि जिसने मेरे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को पाया है, उनका उसवा पाया है, उनके उसवा हसना से अपनी रूह को चमकाया है, अपने जिस्म को चमकाया है। दरूद और सलाम के साथ, नमाज के साथ, माँ बाप के अदब के साथ, असातिज़ा के अदब के साथ, माशरे के अंदर सच बोल के, माशरे के अंदर झूठ से नफरत करके, गालियों को छोड़ के, और जिन्होंने मस्जिद के साथ लो लगाई, जिन्होंने अपने वालिदैन को रात के वक़्त उनकी खिदमत की, उनका हुस्न सलूक के साथ वो पेश आए, मालिक कायनात ने फरमाया ऐसी जिंदगियां वाले कि जिनके अंदर मेरे मुस्तफ़ा का नूर नजर आता है, मेरे मुस्तफ़ा का हुस्न नजर आता है इत्तबा का। मालिक कायनात ने वादा फरमाया कि मग़फ़िरत अभी बाद की बात है, जन्नत अभी बाद की बात है। फत्तबिऊनी युहबिबकुमुल्लाह। सबसे बड़ा इनाम ये है कि जो शख्स भी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी के ऊपर अमल करता है और अपने रूहों को नूरे मुस्तफ़ा से चमकाता है, मालिक कायनात ने इनाम दिया युहबिबकुमुल्लाह, अल्लाह रब उस बंदे से मोहब्बत करता है कि रब मोहब्बत करता है। अगर आज मैं और आप मालिक कायनात की मोहब्बत चाहते हैं तो उस हस्ती, कामिल हस्ती की तबाह करनी है, उनके नूर से फैज़ लेना है। और उनके नूर के फैज़ के अदाब मैंने सारे आपको बता दिए कि हमारी ज़िंदगी अब एक अजीब सी बात है। ये महफिल सजी और इस तरह की महफिल क़यामत तक सजी लगेंगी। ज़िक्र मुस्तफ़ा खुद खुदा कर रहा है, खुदा है ज़ाकिर मेरे नबी का, कभी न ये ज़िक्र ख़त्म होगा। अज़ल से मेरे नबी की महफिल सजी रही है, सजी रहेगी, ये महफिलें सजी रहेंगी। आज आपके लिए नमाज का अहतमाम किया गया, ज़रा ये फ़िक्र लाइए, नमाज का अहतमाम किया गया। ये मस्जिद इसीलिए बनाई गई कि मैं और आप इसमें नमाज अदा करें, वज़ू का इंतज़ाम है। अरे जब सारी सहूलतें मौजूद हैं तो फिर अपनी क्लासों में तफरी के वक़्त ज़रा स्कूल की तरफ तवज्जो कीजिएगा कि हम कितने लोग हैं जो अल्लाह के घर में आ जाते हैं, हम कितने लोग हैं जो मालिक कायनात के आगे सजदे शुक्र अदा करने के लिए आते हैं। मैं जितने भी तुलबा हैं सबसे मिलाद पाक के फैज़ की एक बात करना चाहता हूँ। बेटा सुन लें, कल से जब ये मस्जिद के अंदर ज़ोहर की नमाज हो, जैसे आज मिलाद के अंदर आप नज़र आ रहे हैं, ये मस्जिद बड़ी नज़र आए, अल्लाह के हजूर सजदा करें। जो पेशानियाँ सजदा करती हैं उन्हीं दिलों के अंदर इश्क़ मुस्तफ़ा आता है, उन्हीं दिलों के अंदर नूर मुस्तफ़ा का फैज़ आता है जो मालिक कायनात के आगे झुकती हैं। अल्लाह ताला की ज़ात मुझे और आपको आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत और सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इन नमाज से पहले मैं आखिरी खिताब के लिए दावत दूंगा जनाब हेडमास्टर साहब को, मिर्ज़ा मोहम्मद शफीक साहब को। उनके बारगाह में अदब से गुजारिश है कि वो स्टेज पे तशरीफ लाएं और बारगाह रसालत माह में हाजिर करें। पहली बात तो ये है, दरमियान में करना पड़ेगा सर, बटन जो दरमियान दरमियान में। अजीज तलबा, जिनका हम यहाँ बैठे मिलाद में आ रहे हैं, मिलाद का तकाज़ा ये है कि हम अदब से बैठे, ये पहली बात है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबील करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व रफ़अना लका ज़िक्रा सदक़ल्लाहुल अज़ीम।
जिन्होंने मिलाद पाक की इस महफिल को सजाने में दिलो जान से, हुस्न और मरफ़त से, अकीदत से ये काम किया, ये बैनर लगाए, झंडियाँ लगाई और इसको खूबसूरत से खूबसूरत तर बनाने में जान फिशानी से काम किया। उनका शुक्रगुजार हूँ। बेहतरी की गुंजाइश रहती है, बेहतरी की गुंजाइश रहती है, लेकिन जहाँ तक इसको सजाने, मिलादे महफिल को सजाने और अपनी हिम्मत के मुताबिक इसका एहतमाम करने में इन्होंने अपनी काविश की है, वो यकीनन मेरे दिल में कदर की निगाह से है। मैं अपने बच्चों की तरफ भी देख रहा हूँ कि बड़ी मोहब्बत और अकीदत से बैठे हुए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फूलों के गजरे पेश करते हुए, तकरीरें सुनते हुए और कुरान पाक की आयत को अपने दिलों में समाते हुए बड़े सब्र और हौसले के साथ बैठे हुए हैं। मैं उन्हें भी देख रहा हूँ। अजीज तलबा, जिस तरह के मेरी आवाज़ आ रही है आखिर तक? सूरत अलम नशराह की एक आयत मुबारका मैंने आपके सामने पढ़ी है। वरफ़ाना लका ज़िक्रक, वरफ़ाना, हमने बुलंद कर दिया, लका, आपकी खातिर, ज़िक्रक, आपके जिक्र को। ये कौन कह रहा है? अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, ए महबूब, हमने आपके जिक्र को बुलंद कर दिया। रवायत में आता है, सुने गौर से, हज़रत जिब्राइल अमीन तशरीफ लाते हैं अल्लाह के नबी के पास और अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने आपके जिक्र को बुलंद किया है। अल्लाह ताला फरमाता है कि मैंने आपके जिक्र को कैसे बुलंद किया है। इधर देखें, मेरी तरफ देखें, सुने गौर से सुने। अल्लाह के नबी से अर्ज करते हैं, कौन? फरिश्तों के मुकर्रब सरदार फरिश्ते हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, या रसूलल्लाह, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने आपके जिक्र को बुलंद किया है। कैसे बुलंद किया है? अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, ऐ जिब्राइल, मुझे इल्म नहीं है। जिब्रील अमीन फरमाते हैं, अल्लाह ताला फरमाता है कि मैंने आपके जिक्र को ऐसे बुलंद कर दिया है, ऐ महबूब, मैंने आपके जिक्र को ऐसे बुलंद कर दिया है कि जहां मेरा जिक्र होगा महबूब, तेरा जिक्र भी वहां होगा। अब देखें, कुरान पाक उठा लें, कलमा शहादत ले लें, अल्लाह के जिक्र के साथ अल्लाह के महबूब का जिक्र है। अल्लाह ताला अपने फरिश्तों को हुक्म देता है और खुद भी दुरूद पाक पढ़ता है, सलामती भेजता है, सलाम भेजता है, अपने फरिश्तों को भी हुक्म देता है, वो भी सलाम भेजते हैं। अल्लाह ताला ने जहाँ भी आपका जिक्र किया, खिताब किया, बड़े इज्जत के साथ, या अय्युहल मुद्दस्सिर, कितने अदब के साथ अल्लाह ताला ने आपका जिक्र फरमाया। दुनिया जहान की किताबों को इकट्ठा कर लें, किसी शख्स के बारे में लिखी की किताबों को इकट्ठा कर लें, बड़े से बड़ा मुअल्लिम मुस्ले, उसके बारे में किताबों को इकट्ठा कर लें,
लेकिन जितनी किताबें, जितनी नसर, जितनी शायरी अल्लाह के महबूब के बारे में लिखी गई है, दुनिया के किसी मुस्लिम, किसी पैगंबर, हमारे पैगंबर जो तशरीफ लाए, नबी के बारे में या किसी भी इंसान के बारे में इतनी नसर और शायरी नहीं लिखी गई। सुभान अल्लाह, क्या बात है। ये तो हुए उलमाए कराम, बड़े बड़े आलिम, मुसलमान। गैर मुसलमानों ने भी अल्लाह के नबी की तारीफ में नसर लिखी है और शायरी की है। तो ये हमारे नबी की शान है, हमारे नबी का ये जिक्र है। जिस तरह मैंने जिक्र किया पहले, ये जिक्र होता था, होता है और क़यामत तक होता रहेगा। ये जिक्र कभी रुकेगा नहीं। आज हम अल्लाह के नबी के जिक्र के लिए यहाँ बैठे हैं, यहाँ इकट्ठे हुए हैं। मेरे बच्चों, जिस तरह के आला हज़रत ने फरमाया, आला हज़रत ने फरमाया, मिट गए हैं, मिटते हैं, मिट जाएंगे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूलल्लाह, नारे तहकीक, हक जारी, नारे हैदरी। मैं बात को लंबा नहीं करूंगा। जिस तरह पेशतर मेरे पेशरो कराम ने एक दो बातें आपको समझाई, आपको बताया, मैं भी एक बात आपसे कहूँ आज के दिन, और उस एक बात पे अगर आपने अमल कर लिया तो मुझे उम्मीद है, बल्कि यकीन है, बल्कि अल्लाह ताला हमारी और आपकी ज़िंदगियों को दुनिया और आखिरत में कामयाब फरमाएगा और मुनव्वर फरमाएगा। मेरे बच्चों, आज आपने, हम सारों ने एक दूसरे के साथ एक वादा करना है। क्या करना है? आपको पता है जमात शशम के पहली वाले, मेरी तरफ देखो और सुनो गौर से। जमात शशम के बिलाल जो यहाँ तशरीफ लाए स्टेज पर, उन्होंने कुछ बयान किया। पता है क्या बयान किया? कोई बता सकता है उनका टॉपिक क्या था? सदाकत। क्या था? ये सदाकत, ये सच्चाई, सच बोलना। इलामा इकबाल तो बहुत आगे चले जाते हैं। वो कहते हैं कि दीन की इमारत ही दो पिलर्स पे खड़ी है, दो सतूनों पे। सिर दीन की बुनियाद जो खड़ी है वो दो सतूनों पे है। इलामा साहब फरमा रहे हैं, अक्ले हलाल व सिद्के मिकाल। क्या है? रिज़्क़े हलाल खाना और सच बोलना। रिज़्क़े हलाल खाना और सच बोलना। आपसे आज एक ही वादा है। वो क्या है? वो है सिद्के मिकाल, कि हमने सच बोलना है, हमने सच बोलना है। बहुत बड़ी, ये दूर तक इसके असरात जाते हैं, दूर तक। देखिए कितनी बुराइयां थी उस शख्स में। एक सच बोलने से, जो आपके तालिब इल्म जमात शशम के बिलाल साहब ने यहाँ बयान किया कि उस शख्स में बड़ी बुराइयां थी। वो दरबारे रसालत में हाजिर होता है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझ में इतनी बुराइयां हैं, बीमारियां हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे एक ही नुस्खा बताया कि तुमने आज के बाद झूठ नहीं बोलना, सच बोलना है, तो बुराइयां खत्म। तो आज हम ये वादा करते हैं एक दूसरे से, याद रखें सच बोलना। ये भी झूठ है,
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ بیوی، زوجہ محترمہ روایت فرماتی ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی جھوٹ قرار دیا کہ جو ہم یہ کہتے ہیں، جو مائیں بچوں کو بہلانے کے لیے، خاموش کرانے کے لیے کہتی ہیں چپ ہو جاؤ، نہ رو، چپ ہو جاؤ گے تو میں تمہیں چیز دوں گی، میرے پاس چیز ہے، اور وہ اس کے بعد وہ نہیں دیتی، تو یہ بھی جھوٹ ہے، یہ بھی جھوٹ ہے، اور یہ بھی دھوکہ ہے کہ اپنے یہ پلو جو ہے دامن ہے اس کو پھیلایا ہو اور آپ کسی جانور کو بلا رہے ہو اور یہ خالی ہو، اسے دھوکہ دے رہے ہو، یہ بھی جھوٹ میں جملے میں آتا ہے۔ تو ہم نے تو جھوٹ جو ہے یہ تو معمولی باتیں ہیں، ہم نے بڑے بڑے جھوٹ کو بھی جھوٹ نہیں سمجھا۔ میرے بچوں، میں بھی میں جیسے آج یہاں کھڑا ہوں نا، ایسے ہی ایک مرد کلندر تھے، عرصہ دراز گزرا میں اس کو پڑھا کرتا تھا۔ مرد کلندر نے کھڑے ہو کے اپنا بیان شروع کیا، اور اس مرد کلندر نے، یہ غالباً 40 سال کا واقعہ ہے، میری بات سن رہے ہو؟ ایسے ہی کھڑے ہو کے کوئی لمبی چوڑی نصیحت نہیں کی اس نے، کوئی آسمان کی باتیں نہیں بتائیں۔